Welcome students. This session is for higher secondary second year computer science students, and in this session we are going to see about control structures chapter 6. This is part 2. In part 1 we have seen what is control structure and what are the types of control structures. Right. And how many types of control structures are there in Python? 3 types of control structures. One is sequential and another is alternative or branching, and this third one is iterative or looping. What is sequential? If the program statements are executed in the order in which we have written one after another, that is called sequential order. This is the usual one. In certain cases, using if else or if elif else control structures, we can alternate the program control from one part of the program to another part of the program. So there we have to check on condition, and if the condition is true, some part of the program will get executed. If the condition is false, see here, if the condition is true, this is simple if statement, this part will get executed. This is another part. If the condition is false, true, one part will get executed. If the condition is false, another part will get executed. So using if else structure. And another one, if else, if elif else. Here we are checking condition within another condition. For example, see here, if you are checking on condition, if the condition is true, it will execute this statement. Else, if again another condition is tested. Again else if another condition is tested. So elif is the short form for else if. How many spaces for indentation is used in Python? 4 spaces. So now we have seen in and not in to check whether a variable value is in a list of values or not in the list of values. And in this session, we are going to see about iteration or looping construction. What is the meaning of the word iteration, students? It is repetition. If you want to execute a certain statement, a certain block of code again and again till some condition is satisfied, for that we are using loop statement. சில statements again and again ஒரே statement or a set of statements again and again execute பண்ணணும்னா அந்த statements நம்ம ஒரு loop statement போட்டு வச்சிட்டா they will get executed until some condition is satisfied. So first for that we have to check a condition. If the condition is true, whatever statements given in the loop statement, loop body will get executed and again it will go and check the condition. If the condition is true, again it will execute the loop statements. Then again it will go and check. Like that it will repeat this block again and again. Once the condition becomes false, then it will come to either else part that we may, it's not necessary, we may include in the loop statement. Otherwise it will come to further statements. And there are 2 types of looping construct. One is while loop and another is for loop. Just I shall show you in program. Here, is it visible, students? Print welcome, and we shall save the program. Save. Then here I am executing the program. Run menu, run module. So how many times welcome have been displayed? Only one time. And here I am writing the program for 2 times. Again print welcome. So how many times it will get executed? Print welcome. 2 times I have written print statement. Sorry, I have written in capital. All the statements should be in small letter, students. Don't forget it. Print welcome. So one more welcome I have written.
Let it be also in small letter. Now save the program. Then run menu, run module. See, 2 times the welcome have been displayed because I have added 2 print statements. Suppose if I add 5 print statement, 5 times it will get executed. There is a situation that I need the welcome to be displayed for 100 times. In that case, if you are sitting and writing 100 print statement, that's not wise. That task is not a wise task. That is not an intelligent task. And it is tedious also. In that case, we can manage our time. We can ease our work by putting the statement to be repeated in a loop statement. இப்போ வந்து சில பார்ட் இப்போ இந்த பிரிண்ட் வெல்கமே எனக்கு 100 டைம்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகணும்னா இதை 100 டைம்ஸ் நான் எழுத வேண்டாம். அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ ஒரு டைம் மட்டும் கொடுத்துட்டு இந்த பிரிண்ட் வெல்கம் தானே ரிப்பீட் ஆகணும். இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஃபார் லுப்பில் அட்டாச் பண்ணணும். ஃபார் I, let us have a variable I, it may be I, J, K or any variable name you can give. I in range, for I should be in range எதுலேருந்து எது வரைக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1லேருந்து 100 டைம்ஸ்னால் 101 கொடுக்கணும். க்ளோஸ் பண்ணுறேன். இப்போது 1லேருந்து 101, 1 is the start value, 101 is the stop value. So it will repeat for 100 times. On last final value -1 times it execute ஆகும். Then put colon symbol. இதுக்கு கீழே வர்றது பிளாக் தான் வந்து print statement because it is to be repeated. Now wait, I am making it as 11. Okay, so 10 times repeat ஆகும். Save the program, Control S, run menu, run module. See, 10 times it has been displayed. Could you see that? So previously 1 time welcome எழுதினப்போ 1 time display ஆச்சு, 2 times எழுதினப்போ 2 welcome வந்தாச்சு. இப்போ எனக்கு 10 times வேணும், இந்த மாதிரி அவுட்புட் வரணுங்கிறதுக்காக நான் 10 times print statement எழுதலை. நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரே ஒரு டைம் print statement எழுதிட்டு அதை வந்து ஒரு ஃபார் லூப்பில் அட்டாச் பண்ணிட்டோம். ஃபார் லூப் எப்படி எழுதணும், ஃபார்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் எப்போவுமே இப்போ நான் வந்து 5 டைம்ஸ் ஒரு ஆன்சர் சொல்ல சொன்னால் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா, யூ மே யூஸ் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ் ஃபார் கவுண்டிங். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1 ஒரு டைம் சொல்லுவீங்க, தென் யுவர் மைண்ட் வில் ஆல்வேஸ் செக் 5 ஆயிடுச்சான்னு செக் பண்ணுவீங்க இல்லையா, தென் யூ வில் இன்க்ரிமெண்ட் 2, தென் யூ வில் சே டூ த ஆக்ஷன் ஒன்ஸ், again you will check up whether it has reached 5, then you will do the action once and increase your counting. உங்கள் கவுண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்களே, யூ ஆர் யூஸிங் ஃபிங்கர் டு கவுண்ட். அதே போல் தான் இங்கே வந்து நான் ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன், ஐங்கிற வேரியபிள். நம்ம என்ன வேரியபிள் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஐ இந்த ரேஞ்சிலேருந்து 1 to 11னா 1லேருந்து 10 வர வரைக்கும் எப்போவுமே ஃபைனல் வேல்யூ 1. தென் இன்க்ரிமெண்ட்டு 1 by 1 என்ன பண்ணும், ஃபஸ்ட் ஐக்கு 1 செட் பண்ணும், then it will print welcome. Then again ஐயோட வேல்யூ 2 செட் பண்ணிவிட்டு it will print welcome. அது அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஐயோட வேல்யூ 11 ஆகிறப்போ இட் won't enter inside, it will come out of the loop. இப்போ இதில் வந்து நம்ம வேணும்னா எல்ஸ் பார்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிறப்போ இட் வில் கம் டு த எல்ஸ் பார்ட் அண்ட் யூ கேன் கிவ் எனி மெசேஜ் ஹியர் ஓவர். நான் அப்போ 10 டைம்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது வரும். இந்த கண்டிஷன் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து இந்த இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இப்போ பார்ப்போம், ஃபைல், சேவ், ரன் மெனு, ரன் மாடியூல். இப்போ பாருங்கள் 10 டைம்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக என்ன வந்திருக்கு, எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே என்ன கொடுத்துருந்தோம், ஓவர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஃபார் லூப் இட்ஸ் அண்ட் என்ட்ரி செக் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் த மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர். இதில் வந்து ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ், அதனோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ தென் எண்டிங் வேல்யூ எப்போவுமே -1 தான் எடுத்துக்கும். நம்ம இங்கே எந்த ஸ்டாப் வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அது -1.
தென் கமா இன்க்ரிமெண்ட் இப்போ நான் வேணும்னா இங்கே கொடுத்துக்கலாம். கமா 2ன்னு கொடுத்தா இப்போ பாருங்கள் அவுட்புட் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ நான் போய் இன்க்ரிமெண்ட் இது லாஸ்ட்டாக கொடுக்குற தேர்ட் வேல்யூ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ. அது இட்ஸ் நாட் கம்பல்சரி, இட்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷனல் வேல்யூ. நம்ம கொடுக்காட்டி அது 1 by 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இப்போ நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் 2. நவ் வி ஷால் சி ஃபைல் சேவ் ரன் மெனு. இப்போ எத்தனை டைம் வெல்கம் வருதுன்னு பாருங்கள். அவுட்புட் ஒன்லி 5 times it has come. Why 5 times? 5 2 இன்க்ரீஸ் பண்ணால் 1லேருந்து அடுத்த வேல்யூ என்ன வரும்? 3 5 7 9 11 வராது. ஏன்னா எப்போவுமே ஃபைனல் வேல்யூ -1 தான் எடுத்துக்கும். 10 வரைக்கும் தான் எடுத்துக்கும். அப்போ 1லேருந்து 3 3 2 இன்க்ரீஸ் பண்ணால் வர வேல்யூ 11க்கு முன்னாடி நம்பர் வரைக்கும். அப்போ 5 times வரும். That is, you will get like this, students. Here I am writing 1லேருந்து 11 வரைக்கும்னா எப்படி வரும்? 1 அப்புறம் 3 5 7 9 + 2 11 வந்துடும். 11 எடுத்துக்கக்கூடாது, அதனால 9ஓட ஸ்டாப் பண்ணிவிடும். இப்போ 1 2 3 4 5 times you are getting the output. That's why you are getting the output 5 times. இதே ஃபார் லூப்பை ஃபார் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஸோ ரேஞ்ச் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். ஸ்டார்ட் வேல்யூ அதுக்கு 3 வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம். தேர்ட் வேல்யூ வந்து ஆப்ஷனல் கொடுத்து பண்ணலாம். இது நான் ஒயில் லூப் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணுவேன். ஒயில் லூப் எப்படின்னா சேம் திங். இது இப்போ 1லேருந்து 11 வரைக்கும் 2 இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ கேன் கிவ் ஒயில் while I is less than 11, sorry capital வந்துச்சு. while I is less than 11, ஃபஸ்ட்டு ஐயோட வேல்யூ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுக்கணும். கவுண்டிங் எப்பவுமே ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுத்து தானே கவுண்ட் பண்ணுவோம். I is equal to 1ன்னு வச்சுக்கலாம். I is less than 11 print welcome over. அப்போ இது என்னென்னா ஃபார் லுக் மாதிரி தான், பட் இங்கே இனிஷியல் வேல்யூ கொடுத்துட்றோம். கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கோம்? ஐயோட வேல்யூ less than 11 இருக்கிற வரைக்கும் வெல்கம் பிரிண்ட் பண்ணுறோம். பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறது நம்ம இங்கே கொடுக்கணும். I is equal to I plus 1ன்னு கொடுக்கணும். Now save the program. இப்போ பாருங்கள் அதே அவுட்புட் உங்களுக்கு வரும். invalid syntax வருதா? என்ன invalid syntax? 2 symbols I have given, colon symbols. Okay, now save the program. Run menu, run module. See 10 times வந்திருக்கு பாருங்க. லாஸ்ட்ல else part போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கு. else part வந்து ஆப்ஷனல். இப்போ இதே அந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா, 2 இன்க்ரீஸ் பண்ணி வரணும்னா 5 times வரணும்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். I is +1 1 இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணலாம்? I is equal to I plus 2னா 2 இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். சேவ் த ப்ரோக்ராம். then run menu, run module. See 5 times வந்திருக்கா? then it displayed over. Okay students, so these are the 2 loops we can use in Python. then இதில் வந்து இந்த பிரிண்ட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்? இப்போ \n அப்படிங்கிறது ஒரு கொடுக்கலாம். \n எதுக்கு? யூஸ்வலாக நியூ லைனில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஒவ்வொரு இப்போ வெல்கமும் நமக்கு அடுத்தடுத்த லைனில் டிஸ்பிளே ஆச்சு இல்லையா? இப்போ நான் \n கொடுத்து பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்ட்டு. Control S, run menu, run module. பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கு? யூஸ்வலாக அது ஒவ்வொரு blank ஸ்பேஸ் வரும், அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்தடுத்த லைனுக்கு மூவ் ஆகும். பட் நீங்கள் \n கொடுத்தனால ஒரு ஸ்பேஸ், ஒரு லைன் விட்டுட்டு அப்புறம் அடுத்த லைன், ஒரு லைன் விட்டு அடுத்த லைன், \nோட அவுட்புட் இப்படி வரும். இதே உங்களுக்கு ஒரே லைனில் உங்களுக்கு அவுட்புட் வேணும், அடுத்தடுத்த லைனில் வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, அகெயின் கோ டு யுவர் ப்ரோக்ராம். இங்கே என்ன கொடுக்கலாம்? பிரிண்ட்டில் வந்து \nக்கு பதிலாக I am adding one variable, end is equal to single quotesக்குள்ள
பேக்ஸ்லாஷ் டி அப்படின்னு கொடுத்தா டேப் அப்படின்னு அர்த்தம், மீனிங் பேக்ஸ்லாஷ் டி. கமா சிங்கிள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணோம். ஸோ பேக்ஸ்லாஷ் டிங்கிறது டேப் ஸ்பேஸ், இல்லைன்னா எண்டு யூஸ்வலாக பேக்ஸ்லாஷ் என்னன்னா நியூ லைனுக்கு போகும். பட் பேக்ஸ்லாஷ் டி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ எப்படி அவுட்புட் வருதுன்னு பார்ப்போம். ஃபைல் சேவ், ரன் மெனு, ரன் அ மாடியூல். டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம். Save your program and then click run menu, run module option. Positional argument follows keyword argument. So end வந்து லாஸ்ட்டில் கொடுக்கணும். வெல்கம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம். WELCOME வெல்கம் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு கமா end is equal to backslash t. Now we shall see Control S save, F5 or run menu, run module. See welcome 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 ஒரே லைனில் வந்துருச்சு. அதே லாஸ்ட்டில் எல்லாமே ஒரே லைனில் வந்துருச்சு. யூஸ்வலாக எப்படி டிஸ்பிளே ஆகும்? பை டிஃபால்ட் C++லாம் ஒரே லைனில் வரும். டிஃபால்ட்டாக நமக்கு வேணும்னா பேக்ஸ்லாஷ் n கொடுக்கணும். அப்போ அடுத்த லைன் போகிறதுக்கு இங்கே பேக்ஸ்லாஷ் n ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு லைனில் வரும். பேக்ஸ்லாஷ் n கொடுத்தா அடிஷ்னலி ஒவ்வொரு லைன் இன் பிட்வீன் கேப் வரும். பட் உங்களுக்கு ஒரே லைனில் வரணும்னா என்ன கொடுக்கணும்? ப்ரோக்ராமில் end is equal to backslash t. So end is a variable which is used to specify how to escape sequences. Backslash t, backslash b na ஒரு blank space, backslash n na new line. அந்த மாதிரி end of the line இல்லை நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணணுங்கிறத நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு தான் end அப்படிங்கிற ஒரு செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி எஸ்சிபின்னு கொடுப்போம். எஸ்சிபினா ஒன்றுக்கும் இன்னொன்றுக்கும் நடுவில் இன் பிட்வீன் கேப் என்ன வரணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் எஸ்சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு பேக்ஸ்லாஷ் டி கொடுக்குறேன். நவ் ஃபைல் சேவ், ரன் மெனு, ரன் மாடியூல். என்ன வந்திருக்கு? ஒவ்வொன்றும் அடுத்தடுத்த லைனில் வந்திருக்கு. செப்பரேட்டர் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்? We haven't saved our program. Backslash t na tab space. File save. It is displaying new line. Next line le display ஆகும். ஸோ பேக்ஸ்லாஷ் டி இஸ் யூஸ் டு செப்பரேட். எண்ட் இல்லைன்னா எஸ்சிபி அப்படிங்கிற செப்பரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு லைனுக்கும் இன்னொரு லைனுக்கும் எப்படி ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணுறது? வி கேன் கிவ் தட் மெசேஜ். ஸோ திஸ் இஸ் ஒயில் லுப். ஒயில் லுப்பில் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் வேல்யூ வெளியே கொடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் ஒயில் லுப் பக்கத்தில் கண்டிஷன் கொடுப்போம். இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் தான் இந்த ஒயில் பிளாக் வில் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட். அதுக்கப்புறம் எப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருக்கோ இந்த loop part of body of the loop is not executed and the program control comes to else part if you give that, otherwise it will come to next statement. So else part vanda inga irka statement execute aayittu then it will come to the next statement. This is the working procedure, students. Now we shall just turn up the pages in your book. Python provides how many types of looping construct? 2. While loop, for loop. while loop syntax பாருங்க. while பக்கத்தில் கண்டிஷன் கொடுக்கணும். தென் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிளாக் 1. எல்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்தாலே இது வந்து ஆப்ஷனல். எல்ஸ் கொடுத்தா ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 2 கொடுக்கணும்.
ஸோ இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்? ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செக் பண்ணும். இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ, கண்டிஷனல் கோடு அந்த லூப் பாடி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் கண்டிஷன் செக் பண்ணும். தென் அகெயின் இட் செக்ஸ் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ, இட் வில் எக்ஸிக்யூட், அண்ட் ஒன்ஸ் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ், தென் இட் வில் கம் டு த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் இது அடுத்த லைனுக்கு வந்துடும். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ஐயோட வேல்யூ 10 இருக்குது. லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு 15னா I is equal to 10, 11, 12, 13, 14, 15 வர வரைக்கும் என்ன பண்ணுது? ஐயோட வேல்யூ இங்கே பாருங்கள், end is equal to \t இந்த மாதிரி டேப் ஸ்பேஸ் வரும். What about write about end SCP 2 mark question parameter used when need to give any escape sequence for new line and so on. SCP is used to specify any special character like comma, semicolon as a separator between values. Comma, semicolon அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். SCP கொடுத்துட்டு for is the most comfortable loop. அதே மாதிரி for loopக்கு கவுண்டர் வேரியபிள் அதாவது வேரியபிள் நேம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, தட் இஸ் கால் கவுண்டர் வேரியபிள் இன் சீக்வன்ஸ். இந்த சீக்வன்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் வி ஆர் யூஸிங் ரேஞ்ச். தென் இங்கே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1, எல்ஸ் ஆப்ஷனல் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 2. இந்த கவுண்டர் வேரியபிள் தான் கண்ட்ரோல் வேரியபிள்னு C++ல தான் சொல்லுவோம். ஃபார் யூசஸ் வாட் ஃபங்க்ஷன்? ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் டு ஸ்பெசிஃபை இனிஷியல், ஃபைனல் அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ. ரேஞ்ச் ஆஃப்னு கொடுத்தா அது வந்து செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுக்கும். Starts from start to stop -1. See this program for I in range 2 இருந்து 10 வர வரைக்கும் 2 2 இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஐயோட வேல்யூ என்ன வரும்? 2 4 6 8. ஏன்னா ஃபைனல் வேல்யூ எப்பவுமே எடுத்துக்காது, -1 தான். For I in range 2 10 2 print I comma end is equal to separator அப்படின்னா இந்த கேப், தென் end of the loop இதை print பண்ணும். Range, how generate? What are the 3 values you have to give for range? Start, stop, end. Stop value -1 தான், அது வந்து calculationக்குள்ள எடுத்துக்கும். See this program to calculate the sum of 100 numbers. Program மட்டும் பாருங்க, don't see the output. இப்போ n variable final value என்னன்னு கொடுத்துட்டோம். Sum is equal to 0. For counter in range 1லேருந்து n+1னா 101, இப்போ 100 வரைக்கும் வரும். sum is equal to sum plus இந்த கவுண்டரில் இருக்க வேல்யூ ஆட் பண்ணிகிட்டே வருவோம். தென் இந்த ஃபார் லூப் இங்கே கண்டிஷன் 101 வந்தால் ஸ்டாப் ஆகிடும். தென் இட் இஸ் டிஸ்பிளேயிங் சம் ஆஃப் I அன்டில் 100. பர்சன்டேஜ் டிக்கு n வேல்யூ போடும், அடுத்த பர்சன்டேஜ் டிக்கு சம் வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஃபார்மேட். பிரிண்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம்? பர்சன்டேஜ் சிம்பிள். ஸோ இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ் ஃபார்மேட் கேரக்டர், இது வந்து ஃபார்மேட் கேரக்டருங்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோட இது இங்கே சப்ஸ்டியூட் ஆகும், அடுத்தது சம்மோட வேல்யூ இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் ஆகி யூ ஆர் கெட்டிங் சம் ஆஃப் 1 அன்டில் 100, தென் சம். தட் இஸ் வாட் displayed here. Next see this output in. அப்போ இஃப்பில் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி ஃபார் த வேர்ட் இன் கம்ப்யூட்டர். இப்போ வேர்டு வேர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு சி வரும், அப்புறம் ஓ வரும், ஒவ்வொரு லெட்டராக அசைன் ஆகும். தென் பிரிண்ட் தட் வேர்டு. எண்ட் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு? ஸ்பேஸ். ஸோ தட் யூ ஆர் கெட்டிங் சிங்கிள் லைன். எண்ட் ஈக்குவல் டு ஸ்பேஸ் கொடுக்காட்டி என்ன வரும்? அடுத்தடுத்த லைனுக்கு போயிடும். எண்ட் ஆஃப் த லைன் எப்படி எண்ட் ஆகணும்னு கொடுத்துருக்கோம், ஒவ்வொன்றுக்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் வரணும். தென் எல்ஸில் எண்ட் ஆஃப் த லூப் கொடுத்துருக்கனால தட் யூ ஆர் கெட்டிங் த அவுட்புட். நெஸ்டட் லூப் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன? லூப்புக்குள்ள லூப். வி கேன் யூஸ் லூப் பார்ட் வித்தின் அனதர் லூப் பார்ட். See this example. இப்போ இந்த அவுட்புட் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு
they have given while ஃபஸ்ட்டு இன்னர் ஃபார் லூப் பாருங்கள் ஜே இன் ரேஞ்ச் 1, ஐயோட வேல்யூ இங்கே என்ன இருக்கும் 1 இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு 1 தானே 1 to 1னா பிரிண்ட் ஜே 1 பிரிண்ட் பண்ணும் எண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு /t ஸ்பேஸ் டேப் ஸ்பேஸ் ஒரு 4 ஸ்பேசஸ் ஆர் 5 ஸ்பேசஸ் கொடுக்கும். தென் இந்த ஃபார் லுப் இப்படி பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இன்னர் ஃபார் லுப் முடிஞ்சதும் தென் அவுட்டர் ஃபார் லுப் ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு கொண்டு போயிட்டு தென் ஐயோட வேல்யூ 2 ஆகிடும். இப்போ 1லேருந்து 2 வர வரைக்கும் பிரிண்ட் தட் 1 \v 1 2 பிரிண்ட் ஆகும். அப்புறம் 1 2 3 பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே ஒயில் லுப்புக்குள்ளே ஃபார் லுப் யூஸ் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் ஃபார் நெஸ்டட் லுப். The output you will get like this. Okay students, so with this we shall wind up part 2. We have covered iteration statements, for loop and while loop in Python. Thank you.